وہ جانتی تھی کہ سراج کبھی اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ ماہرہ سے بندھے رہنے کی وجہ رابیل تھی، اس لیے آن کو بچانے کے لیے ماہرہ وہ وجہ وہیں ملک گاہ میں چھوڑ آئی تھی۔ رابیل کی کلکاریاں اس کی آنکھوں کو بھگو رہی تھیں، لیکن وہ اس سے دوری برداشت کرنے کو تیار تھیں، کیونکہ جانتی تھیں کہ اگر وہ رابیل کے پاس رہیں تو نہ آن کو بچا سکیں گی اور نہ ہی رابیل کی حفاظت کر سکیں گی۔ سو آن کی خاطر انہوں نے اپنی 2 ماہ کی بیٹی کو چھوڑ دیا تھا۔ شارق کے پاس آ کر ماہرہ نے آن کے لیے شہر کے قابل ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا۔ اپنی جائیداد کے کاغذات وہ ساتھ ہی لے کر آئی تھی۔ شارق جو خود بھی وکیل بن چکا تھا اور زہرہ کے ساتھ ایک مطمئن زندگی گزار رہا تھا، اس نے دنوں میں ماہرہ کی جائیداد بیچ کر بینک میں رقم جمع کروا دی تھی۔ وہ اپنی قابلیت سے 4 سالوں میں ہی ایک مقام حاصل کر چکا تھا۔ 2 سال تک وہ شارق کے ساتھ ہی رہتی رہی۔ ماہرہ، جسے لگتا تھا کہ وہ سراج کی نظروں سے چھپ چکی ہے، ایک بار پھر سراج سے دھوکہ کھا گئی۔ وہ اس کی زندگی عذاب بنانے کے لیے ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اسے اپنی 8 سالہ آن اور بیوی واپس چاہیے تھی۔ مسئلہ گھمبیر ہوا تو شارق کو خود سے سینئر وکیل مظہر صدیقی کی مدد لینا پڑی۔ مظہر صاحب سے اس کے بہت قریبی تعلقات تھے، اور تب ماہرہ بیگم آن کو لے کر مظہر صدیقی صاحب کے پاس اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ وہیں ان کے پاس رہتے ہوئے اس نے سراج سے خلا لے لی تھی۔ مظہر صاحب کی بیوی فرحانہ بیگم ایک نرم طبیعت کی خاتون تھی، جنہوں نے اس کے غموں پر خود بھی اشک بہائے تھے۔ 12 سالہ میثم کو خود سے 4 سال چھوٹی گڑیا بے حد بھائی تھی، اتنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسے دل میں بسا بیٹھا تھا، اس حد تک کہ وہ گڑیا مر کر بھی اس کی روح میں رچ بس کر زندہ تھی۔ ماہرہ بیگم کی داستان سنتی حمیری کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بھرائی ہوئی نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں میرے سینے پر دین اسلام کی شمع کس نے روشن کی؟ میرے دل میں یہ آگ کس نے لگائی؟ حمیری نے روتے روتے مسکرا کر پوچھا۔ ماہرہ بیگم نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ مجھے یسوع اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فرق آپ کی رابیل نے بتایا۔ رابیل نے ہی سکھایا آنٹی۔ وہ روتے روتے خوشی سے ہنسی تھی، جبکہ ماہرہ بیگم اپنی جگہ دنگ رہ گئی تھی۔ رابیل نے؟ ان کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ حمیری نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، رابی نے، لیکن اس کا نام اس کے بچپن میں ہی اس کے بابا نے رابیل سے حورب میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ بات اسی نے مجھے بتائی تھی۔ وہ میری بہترین دوست تھی آنٹی۔ وہ بہت اچھی تھی، بہت نیک، بہت پاک، بہت باکردار۔ لیکن آنٹی، وہ آپ کو بہت مس کرتی تھی، بہت زیادہ۔ اکثر روتی بھی تھی، اللہ سے شکوہ بھی کرتی تھی۔ اس کے بابا، اس کی پھپھو، اس کی اسٹیپ مدر سب بہت ظالم تھے۔ صرف اس کی دادی تھی جو اس کی بہت کیئر کرتی تھی۔ حمیری دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ کیسی دکھتی ہے وہ؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا۔ آواز کانپ اٹھی۔ بہت پیاری، بہت معصوم۔ حمیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرحانہ بیگم بھی اس اتفاق پر حیران تھی۔ آنکھیں کیسی ہیں اس کی؟ حمیری کا ہاتھ تھامتے وہ پوچھ رہی تھی۔ ان کی پرنور آنکھوں میں 4 سال پہلے نظر آنے والی اس لڑکی کا عکس بہت واضح تھا، جس پر انہیں رابیل کا گمان ہوا تھا۔ وہ دکھنے میں بالکل اپنے بابا جیسی ہے، لیکن فطرت میں اپنی دادی جیسی۔ رابی کا ذکر کرتے ہوئے حمیری کے لہجے میں محبت تھی۔ اس کی بات پر ماہرہ بیگم کے اندر موجود پچھلی 4 سالہ خلش مٹ گئی تھی۔ آج ان کے یقین پر تصدیق کی مہر لگ چکی تھی کہ وہ لڑکی رابیل ہی تھی۔ آنٹی، ایک بات کہوں؟ حمیری نے دکھے دل سے کہا۔ ماہرہ بیگم گم سم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے رابی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ آپ کی ایک بیٹی جو شاید پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی تھی، اس کی زندگی کی خاطر آپ نے اپنی صحیح سلامت بیٹی کو سانپوں کے بل میں چھوڑ دیا۔ حمیری کی آواز میں تکلیف تھی۔ ماہرہ بیگم کا دل رونے لگا۔ جب ہم دونوں 16 برس کی تھی تب ہی ایک دوسرے سے بچھڑ گئی تھی۔ آپ ہی نے بتایا تھا نا کہ اس کے بابا نے جائیداد کی وجہ سے اسے قبول کیا تھا، شرط اس کا بالغ ہونا تھا۔ تو آنٹی، آج اگر میں 21 سال کی ہوں تو وہ بھی 21 سال کی ہوگی نا؟ یا پتہ نہیں ہوگی بھی یا نہیں۔ سنجیدگی سے بولتے آخر میں تلخ سی ہو گئی۔ اس کی آخری بات پر ماہرہ بیگم کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ انہوں نے بے اختیار اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ حمیری ان کے لیے سوچ کا ایک نیا در واہ کر چکی تھی۔ آن کو تو وہ کھو چکی تھی، تو کیا رابی بھی؟ وہ ہوگی یا نہیں؟ کوئی ان کے اندر چیخا تھا۔ ماہرہ بیگم کا دل غم سے پھٹنے والا ہو گیا۔ سوچ اتنی شدید تھی کہ وہ اپنے سر میں ایک دم بڑھنے والے درد کو برداشت نہ کر سکیں۔ وہ اپنے ہوش گنواتی چلی گئی۔ فرحانہ بیگم اور حمیری کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک چمکتا پھسلتا فرش تھا جس پر وہ بھاگ رہی تھی۔ اس کے قدم اس فرش پر پھسل رہے تھے جس پر رینگتا نیلے رنگ کا چمکتا چھوٹا سا سانپ اس کی توجہ کا مرکز تھا۔
वो बेताबाना इस सांप को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी, इस कदर तेज़ी से कि इसे खुद भी अपने मुंह के बल गिरने का खौफ था। सांप फर्श पर बल खाता आगे आगे रेंग रहा था और वो इसके पीछे थी। वो सांप के मज़ीद करीब हुई तो सांप भी रुका। इसने खुश होते हुए सांप को पकड़ना चाहा, तभी इसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी थी, राबी ना पुत्र, दूर रह, दूर, छोड़ दे। इसने पलट कर देखा, वो इससे काफ़ी फासले पर खड़ी से रोक रही थी। इशरत जहाँ को अपने सामने देखकर वो चहकी, अम्मा ये बहुत प्यारा है, कहते राबी ने झुक कर नीला चमकता सांप अपने हथेली पर ले लिया। राबी नहीं, छोड़, छोड़ दे पुत्र, काट लेगा तुझे, वो चीखी थी। राबी ने मुस्कुराते सांप की तरफ देखा, वो इसके हाथ के अंगूठे पर लिपटने लगा था। राबी को थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ था, लेकिन वो खुश थी। राबी छोड़ दे, इशरत जहाँ इसे रोक रही थी। राबी धीरे से हंसी, अम्मा ही मुझे कुछ नहीं कह रहा, देखो तो, इसने अपने अंगूठे पर लिपटा सांप खुशी से देखते हुए कहा। अब वो सांप अपने छोटे से मुंह से इसके अंगूठे की नोक पर डस रहा था, लेकिन इसे दर्द महसूस हो रहा था। राबी, इशरत जहाँ अपनी पूरी कुव्वत से चीखी थी। उनकी पुकार में ऐसा कुछ था कि इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। इसने मुड़कर उनकी आवाज़ की जानिब देखा। वो आंखों में आंसू लिए बेबसी से उसकी जानिब देख रही थी। राबी को उनकी फ़िक्र हुई, वो इसके लिए रो रही थी। मेरी प्यारी अम्मा, देखो तो सही, मुझे इसके काटने से कुछ नहीं हो रहा, इसने झुंझलाते हुए कहा। फिर इसे अपने सांप वाले बाजू पर बोझ सा महसूस हुआ। उसने पलटकर अपने हाथ की तरफ देखा तो उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी ही रह गई। दिल शिद्दत से धड़का था। वो छोटा सा नीला सांप एक अजदहा की शक्ल अख्तियार की इसके पूरे बाजू से लिपट चुका था और अब अपने मुंह खोले इसकी पेशानी के बिल्कुल सामने था। राबी का हलक खुश्क हो गया। मैंने तुझे कहा था ना राबी, इशरत जहाँ की सिसकती आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। राबी में इतनी हिम्मत न थी कि एक बार पलटकर इशरत जहाँ की तरफ देख ही लेती। वो तो फटी फटी बेयकीन निगाहों से इस नीले सांप को देख रही थी जिसका रंग स्याही माइल हो चुका था। वो अपना फन फैलाए पूरी कुव्वत से इसके माथे पर झुका था। राबी अपनी आंखें मींचते हुए पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी, लेकिन तभी एक शदीद झटका इसके जिस्म को लगा था कि जिसके बायस इसकी चीख दब सी गई। इसे अपना आप हल्का, बेहद हल्का होता महसूस हुआ। इसके गिर्द एक मजबूत हिसार था जो इसे समेटे हुए था। राबी ने डरते डरते आंखें खोलने की कोशिश की। मंजर बदल चुका था। वहाँ कोई सांप नहीं था, इसके इर्द गिर्द बस रोशनी ही रोशनी थी। वह अपनी नज़रों के सामने मौजूद चेहरा नहीं देख पा रही थी इसका। राबी ने खुद को इस हिसार से आज़ाद करवाना चाहा, लेकिन हिसार मजबूत था। राबी की निगाह धुंधलाने लगी। इसने इस शख्स को पुकारना चाहा, मगर इसे अंदाज़ा हो रहा था कि इसे तो मुकाबिल का नाम आता ही नहीं। करीब ही एक जल तरंग सी हंसी गूंजी थी, मुस्काती, खिलखिलाती, खूबसूरत हंसी। जाने वो लड़की कौन थी? इसने खौफजदा होकर इस शख्स के सीने पर सर रख लिया जिस पर अब इसे असीद का गुमान हो रहा था, लेकिन इसके वजूद से फूटती मशहूर कौन पाकीज़ा महक वो कुछ भी समझने से कासिर हो रही थी। इसके वजूद पर बोझ बढ़ने लगा था। अचानक फिर से दम घुटने लगा। सांसें इस हद तक भारी हो रही थी कि इसे एक बार फिर आंखें खोलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार आंखें बड़ी कुव्वत सर्फ करने के बाद खुल पाई थी। और आंखें खुलने पर जिस शख्स का चेहरा इसने अपने करीब तरीन देखा और जिस हालत में देखा था, वो देखकर इसे शदीद खौफ महसूस हुआ था। इसने अपनी पूरी ताकत से खुद पर झुके असीद को पीछे धकेला था। इसने कुछ बेयकीन निगाहों से असीद की जानिब देखा था। ये क्या है? अपने बेजान होते हाथों से अपने बिखरे बाल समेटती राबी ने लरसती हुई आवाज़ में पूछा। वो बिना शर्ट के फक ट्राउज़र पहने सुर्ख आंखों से इसे घूर रहा था। ये वो आखिरी रास्ता है जिसके बाद तो मेरी हो जाओगी। अपने भारी लहजे पर काबू पाने की कोशिश करता बड़े ज़ब्त से बोला। साफ मालूम हो रहा था कि वो अभी रो देगा। इसकी बात का मतलब समझती राबी का दिल शिद्दत से धड़का था। अपना बेतरतीब लिबास दुरुस्त करती वो अपने दुपट्टे की तलाश में निगाह दौड़ा रही थी जब वो इसके करीब आया था। राबी, मेरी बात सुनो। असीद ने इसके हाथ थामने की कोशिश की थी। जब इसके हाथ झटकती वो चिल्लाई, दूर रहो मुझसे जलील इंसान। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से दहक उठा था। आवाज़ में वाज़ेह लर्जिश थी। इसके इस कदर सर्द अंदाज पर वो एक पल को अपनी जगह साकित रह गया। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है राबी, नरमी से कहते असीद ने इसे अपने करीब करने की कोशिश की। राबी के जिस्म में करंट सा दौड़ गया, बिदक कर पीछे हुई। अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो मैं कत्ल होना पसंद करूंगी बजाय इसके कि मैं एक हराम फेल की मुर्तकिब ठहरूं। समझे आप? अपने गालों पर बहते आंसू साफ करती वो गुर्राई थी। बिना शर्ट के अपने सामने बैठे अपने इस महबूब तरीन शख्स का चेहरा देखकर आज इसे पहली बार इससे कराहियत महसूस हो रही थी।
असीद नर्म आँखों से इसका गुलाबी चेहरा देखता रह गया। सुर्ख कपकपाते लब इसे बहका रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, तुम सिर्फ मेरी हो, और अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे हराम फेल भी सरंजाम देना पड़े तो मैं ऐसा करूँगा, और तुम मुझे रोक नहीं सकती राबी। इसकी कलाइयाँ सख्ती से अपनी मुट्ठियों में भींचते हुए वो इस बार सर्द लहजे में बोला था। इसकी आंखों में जुनून की सुर्खियाँ थीं। राबी काँप उठी। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि असीद अकरमा इस हद तक चला जाएगा। इसे हकीकतन इससे खौफ महसूस हुआ था। एक तो रात की तन्हाई, इस पर असीद की खुदसरी। मुझे नहीं चाहिए ना आप और ना आपका साथ, छोड़िए मुझे, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको यहाँ इकट्ठा कर लूँगी। अपनी कलाइयाँ इसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करती दबा दबा सा चीखी। असीद पर रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा था। चलो ऐसा करके देख लो, यह ऑप्शन भी इतना बुरा नहीं है। इस सूरत में भी मामू तुम्हें मेरे हवाले ही करेंगे। इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाता वो सब फाकी से गोया हुआ। राबी की आंखें शिद्दत से बह रही थीं, वो बुरी तरह फंस चुकी थी। असीद प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। अपने चेहरे का रुख मोड़ती वो सिसकी। इसके दोनों हाथ इस शख्स की कैद में थे, जिसकी कैद में इसका दिल पिछले 6 सालों से ज़ख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। और आज, हाँ आज, यूँ रात की तन्हाई में इसके करीब आकर असीद अकरमा ने इसके ज़ख्मी दिल को हकीकतन अपनी मोहब्बत से आज़ाद कर डाला था। आज वो शख्स इसकी रूह की गहराइयों को ज़ख्मी करता इसके दिल से निकलता चला गया था। छोड़ो मुझे, वो बफरी। असीद ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे फिर से लिटाना चाहा तो राबी ने अपना एक हाथ आज़ाद पाते ही इसके सीने पर अपने नाखनों से वार किया। राबी तुम पागल हो। इसके लबों से हाथ हटाते हुए असीद ने फिर से इसका हाथ थामने की कोशिश की। तभी एक पल में राबी ने फैसला किया था। वो हलक के बल चिल्लाई थी, बाबा, बाबा जी, रोते हुए अपना आप बचाने के लिए भरपूर मुज़ाहिमत कर रही थी। राबी प्लीज़ चुप करो। सीधा होते हुए असीद इस पर गरजा। रोती हुई राबी पीछे हुई। इसका चेहरा और गर्दन असीद के हाथों के तशद्दुद से सुर्ख हो रहा था। इसकी बादामी आंखों में इस पल असीद के लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। इसकी बिगड़ी हालत देखकर एक पल को शर्मिंदा हो गया। राबी आई एम सॉरी प्लीज़, लेकिन इसे समझाने की कोशिश करता वो बोला था। जब नफ़रत की इंतहा को पहुंचती राबी ने बेड साइड टेबल पर रखा लैंप उठाकर इसके सर पे दे मारा। शट अप, जस्ट शट अप, वो दहाड़ी थी। इसके कमरे के दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ आई, लेकिन अब इसे कोई परवाह नहीं रही थी। जबकि असीद इस गहरे वार पर अपना सर हाथों में थाम चुका था। इसकी कनपटी से बहुत तेज़ी से खून की धार बह निकली थी। घटिया इंसान, बल्कि नहीं, तुम घटिया नहीं हो, तुम्हारी सोच घटिया है। बुज़दिल इंसान, हमेशा घटिया और गंदा रास्ता ही चुना है तुमने। पहले मोहब्बत का इजहार गलीज़ तरीके से किया, और अब शादी के लिए भी ये करीब वार बेड से उतर कर ज़मीन पर खड़ी होती नफ़रत से इस पर चीखी। असीद ने अपनी अंगारा होती आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा। राबी के गुलाब चेहरे पर इस वक्त कातलाना आसार थे। हाथ में लैंप पकड़े वो गुस्से की शिद्दत से पूरी कांप रही थी। इसके कमरे के बाहर से आवाज़ें आने लगी थी। नफ़रत है मुझे तुमसे, इंतहाई दर्जे के गिरे हुए इंसान हो तुम। भर्राए हुए लहजे में बोलती राबी ने हाथ में पकड़ा लैंप फर्श पर फेंका। ठा की आवाज़ के साथ इसके कमरे के दरवाजे पर भी दस्तक हुई थी। वो पलटी, जबकि असीद हाथ से जाती बाजी देखकर पेशानी से बहते खून की परवाह किए बिना जल्दी से इसकी जानिब लपका। इसका घूमा हुआ दिमाग अपनी जगह वापस आ चुका था। बाबा, दरवाजे की तरफ बढ़ती वो बोलना चाहती थी, जब असीद ने फुर्ती से इसके मुंह पे हाथ रखते हुए इसे वापस अपनी जानिब खींचा। राबी तमाशा मत बनाओ, हद होती है इस कदर मुनाफकत। कदरे बुलंद आवाज़ में इस पर चीखा था। दरवाज़ा खोल, ओए बेगैरत। इसकी आवाज़ जो बाहर मौजूद अफराद तक जा चुकी थी। दरवाज़ा पीटते हाथों समेत कोई चिल्लाया था। जबकि असीद को पैंतरा बदलते देखकर राबी ने कुछ हवास बाख्ता निगाहों से असीद की जानिब देखा। उसकी सुर्ख आंखों का सर्द तासुर इसे किसी अनहोनी का एहसास दिला गया था। असीद, दरवाज़ा खोलो, वो रोते हुए बोली। वो हौले से मुस्कुराया। अब तो ये दरवाज़ा खुद ही खुलेगा, और इस सब की ज़िम्मेदार तुम खुद हो। सर्द मेहरी से बोलता वो एक बार फिर इसके करीब आया था। राबी के खुश्क पड़ते हलक में कांटे से हो गए। अब दरवाजे पर जोर लगाकर इसे खोलने की कोशिश की जा रही थी। हाय अल्लाह, ये लड़की क्या रंग दिखाएगी हमें। असीद, असीद पुत्र, ये नुसरत बेगम की आवाज़ थी। तो यानी असीद उन्हीं के साथ एबटाबाद आया था। असीद ने ज़रा से झुककर इसके बिखरे बालों से कैचर खींच लिया। इसके लंबे सुनहरी बाल पुश्त में पल में पुश्त पर बिखर गए। राबी का दिमाग माउफ हो रहा था। इसे अपना वजूद गहरी खाइयों में उतरता महसूस हो रहा था।
جبکہ اس کی حالت سے بے بہرا وہ بہت جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل سے لپسٹک اٹھا کر اس کے ہونٹ اور اپنی ٹھوڑی خراب کر چکا تھا۔ رابی نے اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہی تھی، لیکن دھڑام کی آواز کے ساتھ کھلتے دروازے کے ساتھ اس کے رہے سہے اوسان بھی ختم ہو گئے تھے، جبکہ اسید نے مٹھی میں موجود لپسٹک نامحسوس انداز میں ایک طرف کو پھینکی، جسے ان دونوں کی طرف جھپٹتے سراج سلطان نہیں دیکھ پائے تھے۔ بے غیرت ذلیل انسان! سراج نے دہاڑتے ہوئے اسید کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ رابی نے ہوش میں آتے جلدی سے اپنے لبوں کو رگڑا۔ لپسٹک جو پہلی زبردستی میں اس کے ہونٹوں پر کم اور ٹھوڑی پر لگی ہوئی تھی زیادہ مزید پھیل گئی۔ منظر بڑا ہی واضح تھا۔ بدنامی اور ذلت کا ایک گڑھا خود اسے اپنی گہرائیوں میں کھینچ چکا تھا۔ سلطان چھوڑ اسے، چھوڑ دے، ارے اس کلموہی کو مار، اسے زمین میں گاڑ جس نے آج تجھے یہ دن دکھایا ہے۔ اس کے درمیان آتی نصرت بیگم روتے ہوئے چلائی تھی۔ بیٹے کو زود و کوب ہوتا دیکھ کر ان کے کلیجہ حلق میں آ گیا تھا۔ تماشائی کا کردار ادا کرتی فاخرہ بیگم بھی فارم میں آتی رابی کی طرف آئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، رابی نے قریب آتی فاخرہ کو دیکھ کر سسکتے ہوئے کہا۔ بدلے میں فاخرہ بیگم نے الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ اس کے گال پہ مارا تھا۔ گندی ماں کی گندی اولاد! ماں تو بھاگ گئی، اس ناگن کو ہمیں ڈسنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب 1 منٹ برداشت نہیں کروں گی اس گھر میں آوارہ بدچلن! اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر گھسیٹتے زہر خان لہجے میں چیخی تھیں۔ رابی کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا اور کانپتی آواز اپنی صفائی دینے کی کوشش میں تھی، مگر وہاں سننا کس کو تھا؟ اس کی بھیگی آنکھیں در و دیوار سے ہمدردی کی التجا کر رہی تھی کہ وہاں اپنا تھا ہی کون؟ ایک ماں جیسی دادی جو 4 سال پہلے منو مٹی تلے جا سوئی تھی، ایک ماں جو دنیا کی بھیڑ میں جانے کہاں گم تھی۔ سلطان اسے صفائی کا موقع تو دے، رک جا، خدا دا واسطہ! نصرت بیگم بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح اسید کی جان بچ جائے۔ تو ہی کچھ بول لے اسید! نصرت جہاں نے سلطان صاحب کے ساتھ گھسٹتے اسید سے التجا کی۔ میں کیا؟ بولنے کی کوشش میں وہ کھانسا، ہونٹ اور ناک سے خون رس رہا تھا۔ میں کیا بولوں؟ اس نے خود بلایا تھا مجھے۔ اپنا بازو سلطان صاحب کی جارحانہ گرفت سے آزاد کرواتا وہ احتجاجاً چلایا تھا۔ تمام نفوس اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ جھوٹ، جھوٹ ہے یہ! نفی میں سر ہلاتی رابی مسلسل بول رہی تھی۔ چپ کر، بالکل چپ! اس کی طرف بڑھ کر اس کے منہ پر پیر در پہ تھپڑ مارتے جنونی انداز میں چیخے، جبکہ ان کے بھاری ہاتھ کے وار نے رابی کے حواس سلب کر ڈالے۔ وہ زمین پر اوندھے منہ جا گری۔ رابی کو مار کھاتا دیکھ اسید کی تکلیف میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب آپ ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بڈھے سے کریں گے تو وہ احتجاج تو کرے گی نا۔ اسید نے لڑکھڑاتی آواز میں رابی کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے! فرش پر گری سسکیاں بھرتی ہوئی بولی۔ نصرت بیگم نے اپنا ماتھا پیٹا۔ وہ اپنے دوپٹے سے اس کی خون آلود پیشانی صاف کر رہی تھی۔ یہ ہماری اولاد ہے اور ہم حق رکھتے ہیں کہ جہاں چاہے اس کی شادی کریں۔ تجھے کیا تکلیف ہے؟ فاخرہ بیگم تڑک کر بول رہی تھی۔ ارے یہ شادی کے نہیں، طوائفوں کے اڈے پر ناچنے کے قابل ہے، گندی غلیظ ترین عورت! فرش پر تھوکتی نصرت بیگم حقارت سے چلائیں۔ رابی کو لگا اس کا پور پور کیچڑ سے لتھڑا ہوا ہے۔ اور بس کر آپا، زیادہ ٹرٹل نہ کر۔ اس گندے کیڑے کو لے کر یہاں سے نکل جا، ورنہ اسے یہیں گاڑ دوں گا۔ فضا میں ہاتھ بلند کرتے سراج سلطان شدید غصے میں دہاڑے۔ اسید اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے جھکا گہرے سانس لے رہا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، رابی کو میرے حوالے کریں، کیونکہ یہ اب مکمل طور پر میری ہو چکی۔ ناک سے بہتا خون صاف کرتا وہ بھیگے لہجے میں بولا، جب ایک بار پھر سلطان صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا منہ توڑا تھا۔ اپنی بکواس بند کر اور نکل یہاں سے۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے وہ پاگل ہوتے ہوئے چیخے۔ فاخرہ بیگم ہنوز اپنے لفظوں ہاتھوں سے رابی پر سنگباری کر رہی تھی۔ میں اسے لے کر جاؤں گا، یہ سب میں برابر کی شریک ہے۔ پھوڑے کی مانند دکھتے جسم کی پرواہ کیے بنا وہ جنونی سا ہوتا ہوا چیخا تھا۔ نصرت بیگم نے بیٹے کی دیوانگی پر سینہ پیٹ لیا۔ منحوس بد چلن نے پتہ نہیں کون سے گل کھلائے کہ میرے بیٹے کی مت ہی ماری گئی۔ ہائے اسید، چلا پتر، تو میرے ساتھ آ۔ اسید کی بات پر سلطان کو پھر سے اس کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی تھی۔ ان کا ہاتھ جھٹکتا وہ رابی کو دیکھنے لگا۔ وہ فاخرہ بیگم سے مار کھا رہی تھی، لیکن زبان پر اسید کے لیے صرف انکار تھا۔ ایک پل کو اسے اپنے فعل پر ندامت ہوئی تھی۔ بار بار اس کے لیے صفائی کا موقع مانگنے کے لیے اس کی ماں وہاں موجود تھی، لیکن حورب سلطان، اس کے حق میں بولنے کے لیے اگر وہاں کوئی تھا تو وہ اس گھر کے خاموش در و دیوار تھے جو اس پر بیتے ہر ظلم کے گواہ تھے، لیکن گواہی کیسے دیتے؟ اسے مت ماریں پلیز!
اسید کے خون آلود لب پھڑپھڑائے تھے۔ جاذب سلطان صاحب اسے باقاعدہ دھکے دینے لگے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے فرش پر پڑی نیم بے ہوش رابی کی جانب دیکھ رہا تھا، تو یعنی اس کی ہر کوشش رائگاں گئی تھی۔ کوئی اس کے آس پاس پوری قوتوں سے چلایا تھا، اور اسید اکرمہ کے پاس جیسے جواب کے طور پر آنکھوں سے بہتے آنسو ہی تو تھے۔ کیسا جنون تھا، کیسی دیوانگی تھی، شاید ایسی کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ رابی کو بھی لے ڈوبا تھا۔ اسے کچھ خبر نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ اتنا جان چکا تھا کہ آج وہ حورب سلطان کو مکمل طور پر کھو بیٹھا ہے۔ جسے آج وہ ناجائز طریقے سے حاصل کرنے آیا تھا، وہ اس کے لیے لا حاصل ٹھہری تھی۔ وہ رابی کی پہلے ہی سے محال ہوئی زندگی کو مزید عذاب بنا گیا تھا۔ اس کے اور نصرت بیگم کے جاتے ہی سلطان سراج نے قہرہ آلود نگاہوں سے رابی کی طرف دیکھا۔ اپنا تمام تر غصہ انڈیلنے کو وہ رابی کی جانب بڑھے۔ فاخرہ بیگم خود بخود پیچھے ہٹ گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب رابی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ باہوں میں دبا کشن مزید دبوچتے ہوئے اس نے اپنی بند آنکھیں سختی سے میچ لیں، جیسے ایک لمبا سانس لینے کی کوشش کی تھی۔ پھر وہ ذرا سی سیدھی ہوئی اور آنکھیں کھول کے ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں نیم تاریکی کا راج تھا۔ اس نے گلاس ونڈو پر پڑے پردوں کے پار نظر آتے نیلگوں آسمان کی جانب دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ تشویش کے باعث وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جلدی سے بیٹھ کے سرہانے رکھی۔ الارم کلاک میں ٹائم دیکھا تو اسے شدید افسوس ہوا۔ اس کی فجر کی نماز تو قضا ہو چکی تھی۔ بے دلی سے واپس بیڈ پر ڈھہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی، گردن ذرا سی ترچھی کر کے دائیں جانب دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آنکھیں اب کافی حد تک کمرے کی نیم تاریکی سے مانوس ہو چکی تھی، سو سامنے کا منظر بالکل واضح تھا۔ ٹیرس کو جاتے گلاس کے ڈور کے بالکل ساتھ تھوڑی فاصلے پر سنگل صوفہ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھا وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ مزید سیدھی ہوئی اور ساکت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ذرا سا سر اور نگاہوں کو مکمل جھکائے پورے انہماک سے نماز ادا کر رہا تھا۔ حورب یک ٹک بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ مکمل طور پر بیٹھتے ہوئے اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ وہ رکوع کی حالت میں جھک رہا تھا۔ حورب کے اندر کہیں بے چینی سی بڑھنے لگی۔ ناگواریت کی ایک لہر اس کے پور پور میں سرایت کر گئی۔ فجر کا وقت تو نکل چکا تھا۔ وہ نماز کی ادائیگی بھرپور طرح سے کر رہا تھا۔ حورب کو اس کے اللہ سے قربت ایک آنکھ نہیں بھاری تھی۔ بھلا وہ شخص کیوں کر اس ذات سے قریب ہو سکتا تھا جس کے بنائے ہر قانون کو توڑنے کی اس نے کوشش کی تھی۔ نفرت سے سوچتی وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود جانے کی وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس شخص کی مکاریوں اور منافقت سے کہیں دور چلے جانا چاہتی تھی، لیکن زندگی نے اسے اس طرح سے بے بس کیا تھا کہ وہ پھٹ پھڑا بھی نہ سکی۔ اسے کبھی مہدس ابراہیم سے نفرت نہیں رہی تھی، بلکہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس بھی کرنے لگی تھی۔ لیکن حقیقت کی تلخیوں نے اس کا پورا وجود پتھر کر ڈالا تھا۔ ایک دن پہلے جب اسے معلوم ہوا تھا کہ حادث سید کی بیگانگی بے اتنائی کی مار سے مرنے والی لڑکی اسی کی بہن ہے، تو وہ خود کو بکھرنے سے نہیں روک پائی تھی۔ اس کے ذہن میں پچھلے 1 ماہ کا منظر تازہ ہو رہا تھا۔ آپ سمجھ کیا رہے ہیں خود کو؟ خدا ہیں آپ کہ جو آپ چاہیں گے بس وہی ہوتا چلا جائے گا انکل۔ آپ نے اتنی بری طرح سے مجھے بے وقوف بنایا، نفی میں سر ہلاتی بھررائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ اس کی حالت کے برعکس وہ سنجیدہ سے اس کے مقابل کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے یہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ مہدس کو تمہاری ضرورت تھی، میں نے یہ اس لیے بھی کیا کیونکہ تم آن کی بہن ہو، اور آن میرے بیٹے کو بہت ہی عزیز تھی اور ہے، تو پھر میں کیسے آن کی بہن کو؟ اس کی تلخی کے جواب میں ٹھہر ٹھہر کر بے حد نرمی سے بول رہے تھے۔ جب ان کی بات کاٹ گئی، جھوٹ مت بولیں، اپنی خود غرضی اور صفاقی کو یہ رنگ مت دیں پلیز۔ آپ نے صرف اور صرف اپنے بے رحم پوتے کو زندگی کی طرف لانے کے لیے میرا استعمال کیا ہے۔ اور رہی بات میری بہن کی، تو نہیں تھی وہ آپ کے بیٹے کو عزیز، نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ آج زندہ ہوتی۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ چیخی تھی۔ سید نور عالم صاحب بہت ضبط سے اس کی ناراضگی برداشت کر رہے تھے، جبکہ حورب کے لیے تو یہ اذیت ہی کافی تھی کہ وہ اپنی جس بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اس کی ماں نے اسے بے آسرا چھوڑ دیا تھا، اسی بیٹی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اگر مجھے تم سے کوئی غرض ہوتی تو میں تمہیں یہ سب کبھی نہیں بتاتا، میں تم سے مہدس کے ماضی کو چھپا کر رکھتا بیٹا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ انکل پلیز مت کہیں مجھے بیٹا، آپ نے تو آج مجھ میں زندگی کی بچی کھچی رمق بھی ختم کر ڈالی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے تو میں تم سے معافی مانگ لیتا ہوں، میرا مقصد کبھی بھی تمہاری دل آزاری نہیں تھا گڑیا۔ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھتے رنجیدہ سے گویا ہوئے۔ ان کی بات پر حورب نے پانی بھری آنکھوں کی چلمن اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں کاٹ تھی۔ معافی نہیں دوں گی آپ کو، سزا دوں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
ان فریب لہجوں کی مٹھاس کی شدت اتنی شیریں ہوگی کہ میں آپ کے پوتے کو بخش دوں گی۔ زہر خند لہجے میں پھنکاری اس کے کرخت انداز پر وہ دنگ رہ گئے۔ وہ ان کی سوچ سے بڑھ کر خفا ہوئی تھی۔ مجھے اب اس شخص کے ساتھ ہی نہیں رہنا، ایک پل مزید نہیں رہنا، سنا آپ نے؟ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتی ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ سید نور عالم کا ضبط جانے لگا۔ بے وقوفوں والی باتیں مت کرو، کل صبح تم دونوں کی UK کی فلائٹ ہے اور یہ بات تم بخوبی جانتی ہو۔ وہ بڑی مشکلوں سے اپنا لہجہ نرم رکھ پائے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی، UK تو کیا، آپ کے پوتے کے ساتھ میں اب ایک قدم کا فاصلہ بھی طے نہیں کروں گی، یہ بات اچھے سے سن لیں آپ، قطعیت بھرے انداز میں کہتی وہ کاؤچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سید نور عالم صاحب نے کچھ برہم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ مت بھولو کہ میرا پوتا تمہارا شوہر بھی ہے اور اسے UK اسی لیے بھیج رہا ہوں کہ تم چاہو یا نہ چاہو کم از کم وہ اس قابل ہو جائے کہ تمہارے ہر قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل سکے۔ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اسے جواب دیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، حورب نے سرد مہری سے کہا، تمہیں جانا پڑے گا۔ اس بار وہ کچھ سختی سے بولے تھے۔ حورب کی تکلیف بڑھنے لگی۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ تلخ ہوئی، آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ میں چاہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، تمہیں مجبور بھی اور پابند بھی، لیکن تم میرے بیٹے کے دل کی خواہش اور میری بہو ہو، اس لیے پچھلے 20 منٹ سے میں تمہاری تمام تر بدتمیزی ناراضگی کو برداشت کر رہا ہوں، لیکن جہاں بات مہدس کی آئے گی نا حورب، وہاں میں کچھ بھی برداشت تو دور نظر انداز بھی نہیں کروں گا۔ دھیمی مگر مضبوط آواز میں اس قدر سخت لہجے میں بولے تھے کہ حورب کی زبان تالو سے جا چپکی۔ بے بسی کم مائیگی کے شدید احساس تلے وہ اس پر بول ہی نہ پائی تھی۔ اس کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے مہدس کے ہمراہ اس کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے UK آنا پڑا تھا۔ مہدس کی حالت اتنی خراب تھی نہیں جتنی کہ اس نے کر لی تھی، لیکن اس کی بیک بون 4 سال پہلے بھی زیادہ ڈیمیج نہیں ہوئی تھی۔ اصل خرابی گھٹنوں کی ہڈیوں کا بری طرح ٹوٹ جانا تھا۔ اگر وہ ڈاکٹرز کے ساتھ کوآپریٹ کرتا تو یقیناً ایکسیڈنٹ ہونے کے 1 سے 1.5 سال بعد ہی اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا، لیکن اس نے اپنے لیے یہ خود سزا تجویز کی تھی جو شاید اگر حورب اس کی زندگی میں نہ آتی تو وہ کبھی ختم ہی نہ کرتا۔ میڈیسنز کے مسلسل استعمال کے بعد اب اسے صرف میڈیکلی اسپیشل ایکسرسائز کی ضرورت تھی، جس کے لیے سید نور عالم صاحب نے UK میں اس کے لیے ایک جوائنٹ اسپیشلسٹ ٹائم لے لیا تھا، اور اب نتیجتاً وہ دونوں پچھلے 1 ماہ سے یہاں تھے۔ اب وہ ویل چیئر چھوڑ کر واکرز استعمال کر رہا تھا۔ اب وہ چیئر پر بیٹھے بیٹھے ویلز کے سہارے حرکت نہیں کرتا تھا، بلکہ واکرز کے سہارے خود زمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ وہ زخمی نگاہوں سے ہنوز اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے دائیں گھٹنے پر جمے ہاتھ کی شہادت کی انگلی تھوڑی سی بلند ہوئی تھی۔ حورب کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ مجھ سے پہلے تو یہ شخص زندہ تھا بھی نور عالم صاحب، لیکن میرے بعد یہ شخص سانسیں لینے سے بھی جائے گا۔ آپ نے مجھے اپنے پوتے کی زندگی کی طرف لانے کے لیے استعمال کیا ہے نا، اس قاتل کو موت کے گھاٹ نہ اتار دیا تو میرا نام بھی حورب سلطان نہیں۔ مہدس کی جانب دیکھتی وہ صرف سوچ سکی تھی۔ وہ اب سلام پھیر رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر حورب پر پڑی تو نظروں میں چمک سی آ گئی۔ ایک دھیمی مسکراہٹ اس کے لبوں کے کونوں میں ابھر کر غائب ہو گئی۔ آپ نماز ادا کر رہے تھے؟ حورب نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ اس کے سوال پر تھوڑا سا حیران ہوا، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو پھر وہ سوال کیوں، کیا ہوا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، قبول ہی نہیں ہوگی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتی عجیب سے انداز میں بولی۔ مہدس کے لبوں پر نمودار ہوتا تبسم اس کی بات سن کر سمٹ گیا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ سرد مہری سے کہہ کر وہ پلٹی۔ مہدس کے اندر چبھن چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اس کے لب و لہجے پر وہ دنگ رہ گیا۔ اور یہ تم سے کس نے کہا؟ اپنے اندر کی اذیت پر قابو پاتا سنجیدگی سے پوچھ بیٹھا۔ واش روم کی طرف بڑھتی وہ رک گئی۔ اس کی جانب پلٹی۔ کسی کے کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے، آپ کی حقیقت میرے سامنے ہی تو ہے۔ تلخی سے کہتی وہ زبردستی ہنسی، جبکہ مہدس سمجھ نہیں پایا کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ ادا تو تم کر نہیں سکیں، قضا کا وقت بھی نکل رہا ہے، فجر پڑھ لو، ضبط سے کہتا اپنی نظروں کا رخ پھیر گیا، جو نیم اندھیرے میں بھی اس کے گلاب چہرے کے گرد بے تابانہ بھٹک رہی تھیں۔ میری قضاؤں کی فکر آپ مت کریں، اپنی ادا نمازوں پر توجہ دیں، کیا پتہ بخشش ہو ہی جائے۔ بے دردی سے بولتی اسے نیا کچوکا لگا رہی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اس لڑکی کے بدلے تیور تو وہ UK آنے سے پہلے ہی دیکھ رہا تھا، اور اب بدلتے بیانات۔ اس کے ذہن و خیال میں بھی یہ سوچ نہیں آ سکتی تھی کہ حورب اس کے ماضی سے واقف ہو چکی ہے۔ صوفے سے ٹیک لگاتا آنکھیں موند گیا۔ اس کے لب خاموش تھے۔ اس کے پاس دعا میں حورب کا ساتھ مانگنے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔
कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली तो गैर दानिस्ता नज़र उसी पर पड़ी। आंखें बंद किए, हाथों को ढीला छोड़े, बेहिस्सो हरकत सोफे पर बैठा हुआ था। लंबी टांगे हनूज सोफे से नीचे लटक रही थी। वो लब भींचे अपनी नज़रों का रुख बदल गई, लेकिन बेड तक जाते जाते जाने क्यों निगाह ने नादानस्तगी में इसकी जानिब देखा था। एक आंसू बहुत आहिस्तगी से इसकी आंख से टूट कर रुखसार पर फिसल आया था। असीद अकरमा के बाद इसने अपने दिल की तख्ती को स्याह कर डाला था। यूँ लगा था जैसे मोहब्बत नाम का हर्फ फिर कभी इस तख्ती पर नहीं उभरेगा, लेकिन जाने कब कैसे इस शख्स का पुरनूर नाम इसके दिल की स्याह तख्ती पर निकाह की पाकीज़गी बनकर उभरा था। वो शायद मोहब्बत नहीं थी, महदस इब्राहिम से निकाह की पाकीज़गी थी जो हूरब के दिल को इसके सामने झुका देती थी। इसे ज़िंदगी की तरफ लाते लाते इसका दिल भी तो इस शख्स की जानिब माइल हुआ था। मगर क्या थी इस शख्स की असलियत? भला क्या थी इसकी हकीकत? कर्ब से सोचते हुए हूरब ने अपने लब सख्ती से भींच लिए। वो इसे जहनी अजियत देना चाहती थी और दे रही थी। रही बात इसके अपने दिल की, तो भला दिल की बगावत पर इसने कान धरे ही कब थे। लेकिन इसकी तरबियत क्यों आड़े आ जाती थी? इसने बामुश्किल महदस के वजीह चेहरे से नज़र हटाई थी। वो जिस कदर खूबसूरत था, जिस कदर बावकार था, इतना ही दिल फरेब इसका लबो लहजा था। शायद इतना ही कि बाज़ औक़ात इसकी सोचें, हत्ता कि दिल की धड़कनें भी इसके लफ्ज़ों में ही अटकने लगती थीं। कुछ देर तो यूं ही बेचैन सी बैठी वो यहाँ वहाँ देखती रही। यकीनन सोच चुका था। अपने अंदर की आवाज़ों से तंग आती वो उठी और छोटे छोटे कदम उठाती इसके करीब आई। इसने वहीं करीब ही पड़ा काउच समेट कर महदस के पैरों के करीब किया, फिर बारी बारी इसके पाँव इस काउच पर रख दिए, इस तरह से कि अब वो लेटने वाली पोजीशन में था। अपना काम करके इसने एक बार फिर इसकी जानिब देखा। इसे देखते हुए हूरब की आंखों में पानी भरने लगा था। नफ़रत करना चाहती हूँ तुमसे, क्योंकि काबिल नफ़रत हो तुम। धुंधली निगाहें इसकी बंद आंखों पर मरकूज़ थीं, जिनसे ज़रा ऊपर इसकी पेशानी पर इसके बाल बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। वो गहरी सांसें ले रहा था। वो थके हुए अंदाज में पलटी। हूरब, महदस की बोझल आवाज़ पर इसका दिल उछल कर हलक में आया था। तो यानी वो जाग रहा था। किसने कहा था तुमसे कि उल्टा सीधा कुछ भी बोल दो उनके सामने? क्या तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है यार कि वो बैक वक्त कई बीमारियों से लड़ रही है? आन का दुख क्या कम था जो तुम इन्हें राबेल की टेंशन भी दे रही हो? हद है तुम पर। पता नहीं कब तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों से हमारी जान छूटेगी। इसके सर पर खड़ा वो बरहमी से बोल रहा था। वो सर झुकाए मुजरिमाना अंदाज में हाथ बांधे आंसू बहा रही थी। मैसम की नाराज़गी काबिले दी थी। वो वजह एक बार फिर आन से मुंसलिक रिश्ता ही तो था। अब तो वो पहले से बेहतर हैं। मरी मरी सी आवाज़ में बोली। माहिरा बेगम थोड़ी देर पहले अस्पताल से वापस आई थी और इसी बात का तुम्हें दुख हो रहा होगा। वो सर झटकते हुए तनफ़ुर से बोला। हुमैरी को इसकी बदगुमानी बुरी तरह चुभी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एहतजाजन बोली। ऐसा ही है। इसके बाजू अपनी गिरफ्त में लेता वो सख्ती से बोला। ज़हीन आँखों में सर्द महरी थी। आप मेरी तरफ से गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। डुबडुबाई नज़रों से इसका चेहरा देखती वो आहिस्तगी से बोली। इसकी बात पर वो इस्तेहज़ाइयाँ हंस दिया था। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कि तुम क्या हो। अरे तुम्हारा बस चले तो कब्र में सोई आन को भी ना बख्शो तुम। इसकी लरसती पलकों को घोरता सुलगते हुए लहजे में बोला, जबकि हुमैरी इसकी सोच पर इसे देखती रह गई। क्या कह रहा था वो? भला ऐसा कब था वो इस कदर बदगुमान, इस हद तक बेमहर? इसकी भीगी आंखों से टूटते आंसू गालों पर लुढ़क आए। अपने इन आंसुओं से तो मुझे बेबस नहीं कर सकती जोहा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे और मुझसे जुड़े रिश्तों से दूर रहो, समझी तुम? लहजे में बेगानगी समयदरस्तगी से कहते हुए मैसम ने एक झटके से इसे अपने गिरफ्त से आज़ाद किया था। और मैं भी तो आप ही से जुड़ी हूँ मैसम। इसकी जानिब एक कदम बढ़ाकर वो इतनी आहिस्तगी से बोली कि मैसम के समाते बामुश्किल अपनी पुश्त से इसकी यासियत ज़दा आवाज़ सुन पाई थी। इसकी साफ कोरी बात पर वो अपनी एक जगह को साकित ही रह गया। फिर पलटकर इसकी जानिब देखा जो अपनी सिसकियाँ रोकने को हाँप रही थी। गुलाबी आंखों में आंसू लिए वो इस पाकीज़ा बंधन को बचाने के लिए बेहाल हो रही थी जो किस्मत ने इन दोनों के माबैन कायम किया था। वो इसे देखने लगा जिसकी तलब इसके दिल में उमड़ने लगी थी। खुद से भी दूर हो जाऊं, खुद से भी नाता तोड़ लूं, ज़रा से गर्दन तिरछी करके कांपती हुई आवाज़ में पूछ रही थी। इसके कदम बहुत आहिस्तगी से पीछे की जानिब चल रहे थे। अंदाज हू बहू आन जैसा था। वो भी तो जब तकलीफ़ सहते बेहाल होने लगती थी तो यूं ही गर्दन तिरछी करके बच्चों की तरह सवाल किया करती थी। वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। दिल ने आगे बढ़कर इसे सीने से लगा लेने की तरगीब दी थी, मगर इससे पहले कि वो दिल की किसी बात पर अमल करता, पलटकर फ्रूट बास्केट से छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रख चुकी थी।
मैसम के होश पल में उड़े थे। जोहा स्टॉप इट, ये क्या बेवकूफ़ी है, परेशानी से कहते इसकी तरफ बढ़ा जब नफ़ी में सर हिलाती मज़ीद पीछे हुई। दोनों के माबैन 7-8 कदमों का फासला आ चुका था। पास मत आइएगा, वो चीखी। आवाज़ गुस्से और बेबसी की शिद्दत से कांप उठी थी। बेवकूफ़ी नहीं है ये, आपके हुक्म की तामील कर रही हूँ। रोते रोते हंसी थी। छुरी की तेज़ धार नोक की तलखी इसकी कलाई ज़ख्मी कर रही थी। खून की नंदी बूंदें इसकी कलाई से टपक कर फर्श रंगीन कर रही थी और मैसम का बस नहीं चल रहा था कि पलक झपकने से पहले इसकी कलाई से छुरी को दूर कर दे। जबकि अपनी जिस्मानी तकलीफ़ से बेबहरा वो अपने दिल की तकलीफ़ पर मातम करती अब मज़ीद कह रही थी, आप ही चाहते हैं ना कि आपसे जुड़े हर रिश्ते दूर हो जाएं, तो ठीक है ना, हो रही हूँ दूर, आर्जी तौर पर नहीं मुस्तकिल तौर पर दूर हो रही हूँ आपसे। भर्राई हुई आवाज़ें बोलते हुए इसने मैसम को मौका दिए बगैर जल्दी से अपनी कलाई काट ली। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार काटने से पहले इसके सर पे पहुंच चुका था। जोहा तुम पागल हो, हवास बाख्ता सा चीखा था। इसके हाथ से छुरी छीनने के चक्कर में इसके अपने हाथ की उंगलियां भी ज़ख्मी हुई थी, मगर इसके कलाई से निकलता खून देखकर इसे कुछ होश नहीं रहा था। इसकी बुलंद आवाज़ सुनकर इसके कमरे के बाहर से गुजरती फरहाना बेगम भी अंदर आ गई। इसे सीने से लगती वो सरगोशियाना बोली थी, नो। गुलाबी आंखों की रंगत सुर्खी माइल हो चुकी थी। इसकी दहकती आंखों से टूटते आंसू मैसम की आंखें सुलगाने के लिए काफ़ी थे। इसने बड़ी सरत से इसकी कलाई से बहते खून को रोकने के लिए इसकी कलाई अपनी मुट्ठी में दबोच ली। जल्दी में खून रोकने की शदीद अहमकाना कोशिश। इसे यूं परेशान होता देख अपने हवास गंवाती पुरसकून से मुस्कुराई थी। जोहा नो प्लीज़, जोहा प्लीज़, वो चीखा था। इस सूरत हाल पर अपनी जगह साकित हो चुकी फरहाना बेगम जल्दी से इनके करीब आई थी। उन्होंने अपना दुपट्टा हुमैरी की कलाई पर लपेटा था। इसे बाहों में भरते हुए तेज़ी से नीचे की जानिब भागा था। 4 साल पहले का मंजर एक बार फिर इसकी याददाश्त में ताज़ा हो उठा। बस फ़र्क ये था कि 4 साल पहले इसकी बाहों में दम तोड़ती लड़की इसकी मोहब्बत थी और आज होश से बेगाना होती वो लड़की इसकी बीवी थी। वो जो 4 साल पहले हादी सैयद की मोहब्बत में दम तोड़ बैठी थी, आज उसी की जगह इसकी बीवी इसी की मोहब्बत में ख़ुद से अपनी सांसें छीन लेने के दर पे हो गई थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए इसके हाथ बाकायदा कांप रहे थे। पिछली सीट पर हुमैरी का सर अपनी गोद में रखे बैठी फरहाना बेगम के लब इसकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो थे। वो भीगी आंखों से फ्रंट मिरर में नज़र आती अपने बेटे की आंखें देख रही थी, जिनसे टपकता लहू इसकी अजियत की गवाही दे रहा था। तो क्या एक बार फिर तारीख़ अपना आप दोहराने वाली थी? क्या एक बार फिर वो अपनी मोहब्बत खो देने वाला था? क्या एक बार फिर इसके मुकद्दर में नारसाई लिखी जाने वाली थी और लिख भी दी जाती? तो क्या आन के बाद मैसम मजहर के पास इसके जिस्म के नाम पर एक लाश जिंदा तो थी। हुमैरी के बाद तो वो लाश भी शायद भुरभुरी मिट्टी बन जाती। फिर ठिकाना क्या था? लहद ही ना। फिर आन का पहलू नसीब होता या हुमैरी का, बात तो एक ही थी ना। मैसम की आंखों से आंसू एक बार फिर बह रहे थे। 4 साल पहले वो आन की ज़िंदगी के लिए रोया था, आज वो हुमैरी की ज़िंदगी के खौफ से रो रहा था। 4 साल पहले इसके लबों पर दुआ थी कि आन की ज़िंदगी बच जाए, लेकिन आज इसके लबों पर दुआ थी कि हुमैरी को मौत ना आए। जाने कितने स्याह दिन, गहरी रातें इसने इस अंधेरी कोठरी में गुजारी थी। दिन में 2 बार फाखरा बेगम खाने के नाम पर इसके मुंह पर एक रोटी मार कर जाया करती थी। सालन भी शायद बचा खुचा होता था, जिसे देखकर राबी को मतली होने लगती थी। इसके जिस्मानी ज़ख्म खुद ही मुंदमिल हो गए, लेकिन दिल और रूह के ज़ख्मों का क्या करती, जो इस कोठरी से निकल कर भी भरने का नाम नहीं ले रहे थे। इसे 20 दिन तक स्टोर रूम में कैद रखने के बाद शायद सिराज सुल्तान को इस पर रहम आ गया था। ये शायद फिर कोई मफाद। वो सोचते मजरूसी हंसी हंसती इसे सीने से लगाकर नरमी से बात करके एक बार फिर वो इसे अपने मतलब की बात पर लेकर आए थे। लगारी ने इनसे राबी के लिए तकाजा कर लिया था, जो सुल्तान साहब की लगारी से की गई डील के मुताबिक लगारी की मंगेतर थी। अपनी तरफ से राबी को समझा बुझा कर उन्होंने राबी को लगारी के लिए रजामंद कर लिया था, लेकिन वो हकीकतन अब कुछ और सोच रही थी। गुज़रे 20 दिनों में इस पर अपने ख्वाब में नज़र आने वाले अजदहा का चेहरा वाज़े हो चुका था। दिन के 4 बजे इस वक्त फाखरा बेगम करीबी मॉल तक गई हुई थी, जबकि सुल्तान साहब अपनी रूटीन के मुताबिक कचहरी गए हुए थे। अपना ज़रूरी सामान, जो एक अदद जोड़े, चंद कीमती जेवरात और नकदी पर मुश्तमिल था, एक छोटे से बैग में डालकर वो इशरत जहाँ की गर्म शॉल उनकी निशानी के तौर पर अपने गिर्द लपेटकर घर से निकल आई। उसकी मुट्ठी में दबी तस्वीर यकीनन उसकी माँ की थी, जो इसे इसी घर के स्टोर रूम से मिली थी। वो पिछले 4 सालों में कमो बेश इस घर से निकली थी। सो जब उसने सुल्तान विला का गेट पार किया
तब इसे चौकीदार समेत गार्ड्स ने भी इसे देखा था। अगर वो इस बड़े से घर की चार दीवारी में होरब की ज़र्रे जैसी औकात से वाकिफ़ होते तो यकीनन इसे रोकने या टोकने की जुर्रत ज़रूर करते। इस पल वो इनकी नज़र में उनके साहब की बेटी थी, सो खामोश रहे। इसने घर से थोड़ी दूर आकर एक रिक्शे को रोक लिया, फिर सीधा बस स्टॉप पर आई थी। अपने आबाई गांव जाने को तो तसव्वुर भी इसके लिए मुहाल था, सो वो लाहौर तक जाने वाली पहली बस में सवार हो गई। घर से बस स्टॉप तक आने में से ज़्यादा वक्त नहीं लगा था और शौमी किस्मत कि इसके बैठते ही बस चल भी पड़ी थी। कुछ देर बाद होरब ने अपने साथ बैठी खातून से वक्त पूछा। 5:30 का वक्त था। फ़ाखरा बेगम का तो नहीं, लेकिन सुल्तान साहब के बारे में से अच्छे से पता था कि वो 7:30 बजे तक घर वापस आ जाया करते थे। आज का दिन भी उनके लिए मामूल की तरह ही होता, जिसमें वो होरब की शक्ल देखे बगैर डिनर करके अपने कमरे में चले जाते थे। लेकिन यकीनन नहीं, आज नहीं। आज की शाम इन्हें होरब के घर में गैर मौजूदगी का इल्म हो जाने वाला था, क्योंकि जिस वक्त वो घर से निकली थी मुलाजमाएँ घर में मौजूद थीं। वो जानबूझकर एक छोटा बैग साथ लेकर आई थी ताकि किसी मुलाजमा को इसके घर से भागने पर शक ना हो। सीट से टेक लगाकर इसने आंखें मूंद ली। दिल में दूर दूर तक कोई डर खौफ नहीं था कि डर खौफ के तमाम तर हदूद वो फलांग कर आई थी। वो नहीं जानती थी कि इसके मुस्तकबिल में मज़ीद कौन सी मुश्किलात इसका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ इतना जानती थी कि अपने घटिया तरीन बाप की नाम नहात इज़्ज़त बचाने के लिए वो लगारी से तो शादी नहीं करेगी। तमाम रास्ते से एक पल के लिए भी ये खौफ महसूस नहीं हुआ था कि कोई इसके पीछे आ भी सकता है, क्योंकि वो जानती थी कि इसके बाप का शक गांव की तरफ ही जाएगा। होरब जानती थी कि सुल्तान मलिक की नज़र में जितनी भी बदतरीन सही, लेकिन इतनी निडर नहीं थी कि वो किसी भी नए शहर जा घुसे। तकरीबन 6.5 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद बस ने इसे शेरांवाला बस अड्डे पर उतार दिया था। अपने कंधे से लटके बैग पर गिरफ्त मजबूत करती वो बस से उतर गई थी। आसमान पर दूर दूर तक रात की स्याही फैली हुई थी, अंधेर स्याही कि जिसे देखकर एक पल को इसकी निगाह कांप गई। सर्द हड्डियों में घुसती हवा ने शहर लाहौर में इसका इस्तकबाल किया था।